Hi everyone. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് എന്നുള്ള തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The concept of integration. For any operation in mathematics, there is always an inverse operation. For example, summation and subtraction, multiplication and division. Even for a function f, there might be an inverse function f inverse. Or for a non-singular square matrix A inverse can be defined as the inverse. For the process of differentiation, the reverse process is defined as anti-differentiation or simply integration. Integration എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ്. If f dash of x equal to f of x or d of f of x equal to f of x dx, then antiderivative of small f of x is defined as the indefinite integral or primitive function of f of x and is mathematically expressed as integral f of x dx equal to capital F of x plus c, where f of x is known as integrand, f of x dx is known as element of integration, and capital F of x is the indefinite integral or antiderivative, or it is also known as primitive function. F of x is called integrand and c is the constant of integration, and its presence in indefinite integration introduces a family of functions which have the same derivative in all points in their domain. It is f of x plus c dash is equal to f of small f of x. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി, നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷനിലാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. Find the indefinite integral for f of x equal to x raised to 4. According to the definition, if f of x is such that such a function, we should have f of x dash equal to x raised to 4. Obviously, the function x raised to 5 by 5 satisfies the above equation, but other functions such as x raised to 5 by 5 plus 1, x raised to 5 by 5 minus 3, and etc. can be considered as an answer. So we can write the answer generally as integral x raised to 4 dx equal to x raised to 5 by 5 plus c. Using the definition of indefinite integral, we can find the integral of simple functions directly. Integral of 0 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ്. നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Integral 1 dx equal to x plus c. And integral x raised to n dx equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. Integral x raised to minus 1 dx equal to integral 1 by x dx, which is equal to log mod x plus c. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം log xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1 by x. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 by xന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് log x plus c ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ e raised to x dx എന്ന് പറയുന്നത് e raised to x plus c. ഇന്റഗ്രൽ
a raised to x dx എന്ന് പറയുന്നത് a raised to x by log a plus c. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ cos x dx എന്ന് പറയുന്നത് sin x ആണ്, sin x plus c. ഇന്റഗ്രൽ sin x dx എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് cos x plus c. അപ്പോ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കുക. റൂൾസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. The derivative of the indefinite integral is the integrand. That is integral f of x dx all dash equal to f of x. The differential of the indefinite integral is equal to the element of the integration. That is d integral f of x dx equal to f of x dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഇന്റഗ്രലിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രന്റ് തന്നെ കിട്ടും. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രലിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. റൂൾസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ of a function is equal to that function plus a constant. That is integral d capital F of x equal to capital F of x plus c. If a not equal to 0 and is a constant, then integral a f of x dx equal to a into integral f of x dx. That is a constant coefficient goes in and comes out of the integral side. ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഉള്ളിൽ a ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാം. The indefinite integral of the summation or subtraction of two integrable functions are the summation or subtraction of the indefinite integral for each one of them. That is integral f of x plus or minus g of x equal to integral f of x dx plus or minus integral g of x dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ f1x plus or minus f2x plus or minus etc plus or minus fn of x dx equal to integral f1 of x dx plus or minus integral f2 of x dx plus or minus etc plus or minus integral fn of x dx. If they are all added, we can write integral summation fi dx equal to summation integral fi dx. Summation നമുക്ക് summation integral നമുക്ക് interchange ചെയ്യാം. If integral f of t dt is equal to capital F of t plus c, then integral f of ax plus b dx equal to 1 by a f of ax plus b plus c. And if b equal to 0, then integral ax dx equal to 1 by a f of ax plus c. Using the last rule, we can easily calculate some integrals without applying a specific method. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് കാണാൻ 1 by a ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ. അപ്പൊ അത് ഏത് ഫോമിലാണ്? എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി where a equal to 1 and b equal to minus a. Therefore, which is equal to capital F of x plus b plus c. Therefore, it is 1 by a f of ax plus b plus c.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും? എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ബി ആണ് -a. Therefore it is log x minus a plus c. Similarly, integral sin mx equal to minus cos mx divided by m plus c. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഇന്റഗ്രൽസും കാണാം. ഇന്റഗ്രൽ x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 7 dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സബ്സ്ട്രാക്ഷനും സമ്മേഷനും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഇന്റഗ്രലിന്റെ സമ്മായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ ഇന്റഗ്രൽ x സ്ക്വയർ dx മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ x dx മൈനസ് 7 ഇന്റഗ്രൽ dx എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് x³ 3 മൈനസ് 3x² 2 മൈനസ് 7x പ്ലസ് c. അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ x മൈനസ് റൂട്ട് x ഇൻറ്റു x പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x റേസ് ടു 1/4. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്കതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് x² പ്ലസ് 5x മൈനസ് x റൂട്ട് x മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു റൂട്ട് x ഡിവൈഡഡ് ബൈ x raised to 1/4. Fourth root of x, which is equal to, നമുക്ക് ഓരോ ടേംസിനെ x raised to 1/4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് സം ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് x raised to 2 minus 1/4 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ x raised to 1 minus 1/4 ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേമിലെ എക്സിന്റെ പവർ. അടുത്തത് x ഇൻറ്റു x റൂട്ട് x ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് x raised to 3/2. അതിന്റെ കൂടെ മൈനസ് 1/4 കൂടെ. അങ്ങനെ നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി 4x x raised to 1/4 ഇൻറ്റു x² റൂട്ട് x ബൈ 11 പ്ലസ് 5 റൂട്ട് x ബൈ 7 മൈനസ് x ബൈ 9 മൈനസ് 1 കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടേംസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. Substitution method. If the integrand is in the form of f of g of x into g dash of x, with substituting u equal to g of x, we will have integral f of g of x into g dash of x dx equal to integral f of u dash dx, that is equal to f of u du. And if integral f of u du equal to capital F of u plus c, then integral f of g of x into g dash of x dx equal to capital F of g of x plus c. This method corresponds to the chain rule in differentiation. നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഫോം f of g of x into g dash of x ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ g of x നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് u എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് f of u ഇന്റഗ്രൽ f of u du ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ x by 1 plus x square dx. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 1 plus x square ആയിട്ട് 1 plus x square ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 plus x square equal to u. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2x dx equal to du. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇന്റഗ്രലിൽ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1 by 1 plus x square ആണ് 1 by u. dxന് പകരം x dxന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? du by 2. 2x dx ആണ് du. അതുകൊണ്ട് തന്നെ x dx എന്ന് പറയുന്നത് du by 2. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 1 by 2 പുറത്തെടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ du by u കിട്ടും. 1 by uന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് log u ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 by 2 ln of mod u പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ യുനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. യുന് നമുക്കുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തത് 1 plus x square ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ യുനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
1/2 log 1 plus x square plus c. അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിനാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ 2x dx അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത 2x dx ഈക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പൊ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബൈ 2 ആണ്. അപ്പൊ യുടെ ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇ റേസ് ടു യു ഇൻറ്റു 1/2 ഡി യു. അപ്പൊ നമുക്ക് 1/2 പുറത്തെടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു യു ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു യു തന്നെയാണ്. 1/2 ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് സി. ഇത് നമുക്ക് ഈ യുനെ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ലോഗ് എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലോഗ് എക്സിനാണ് യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു. നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സിന് ഡി യു എന്ന് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/u ഡി യു. നമുക്കറിയാം 1/uന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് യു ആണ്. ലോഗ് യു പ്ലസ് സി. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ യുനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് log modulus log x plus c. Note that having success with this method requires finding a relevant substitution, which come after lots of practice. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏതിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെ ഏതിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം, ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്. ദിസ് മെത്തേഡ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ product rule for differentiation. According to the product rule, if u and v are continuous and differentiable function in terms of x, we have d of uv equal to v into du plus u into dv. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ്. സമ്മേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്കതിന്ന് യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു വി മൈനസ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു ആണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യു ഇൻറ്റു ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻറ്റു യു വി മൈനസ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ യു ഇൻറ്റു ഡി വി മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി യു വി മൈനസ് വി ഡോട്ട് ഡി യു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഇൻറ്റു യു വി മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ വി ഇൻറ്റു ഡി യു. ഇന്റഗ്രൽ ഡി യു വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? യു വി തന്നെയാണ്. Therefore, ഇന്റഗ്രൽ യു ഇൻറ്റു ഡി വി ഈക്വൽ ടു യു വി മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ വി ഇൻറ്റു ഡി യു. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ബൈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. നമുക്ക് എക്സിനെ യു ആയിട്ടും കോസ് എക്സ് ഡി എക്സിനെ ഡി വി ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക്
ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ u into dv, that is x into cos x dx, which is equal to x into sin x minus integral sin x dx equal to x into sin x plus cos x plus c. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. Sometimes it is needed to use this method more than once to reach to the general solution or primitive function. For example, find x square into e raised to x dx. By choosing x square equal to u and e raised to x dx equal to dv, we get integral x square e raised to x dx equal to x square e raised to x minus 2 into integral x into e raised to x dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്റഗ്രൽ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യണം. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലും ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലും. There is a very important relation between the concept of indefinite integral of the function f of x and the area under the curve of this function over the given interval. Imagine we are going to find the area under the curve y equal to f of x over the interval ab ആണ് ഫിഗർ 2 തന്നിട്ടുള്ളത്. One way to calculate this area is to divide the area into n equal subintervals such that ax1, x1, x2, etc. xn minus 1 b, each with the length equal to delta x, and construct rectangles. ഫിഗർ 1 പോലെ നമ്മൾ ഫിഗർ 2നെ a to b എന്നുള്ള ഇന്റർവെലിനെ n ഈക്വൽ സബ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. Obviously, the area under the curve can be estimated as Riemann sum. That is r equal to summation I is equal to 1 to n f of xi star into delta of x, which is called a Riemann sum. And our approximation of this sum gets better and better if the number of sub-intervals goes to infinity, which is equivalent to say that delta x tends to 0. In this case, the value of the area approaches to a limit s equal to limit n tends to infinity summation I equal to 1 to n f of xi star into delta x. We call this sum as a definite integral of y equal to f of x over the interval ab, and it can be shown as integral a to b, that is x naught to xn f of x dx, or simply integral a to b f of x dx. Therefore, integral a to b f of x dx equal to limit n tends to infinity summation I equal to 1 to n f of xi star delta x. In this definition, a is the lower limit of the definite integral and b is called the upper limit. The definite integral is a number, so it is not sensitive to be represented by different variables. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡി സെഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, അതെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആയിരിക്കും. If f of x takes both positive and negative values, the area under the curve and confined by the x-axis and lines x equal to a and x equal to b
is the sum of areas above the x-axis minus the sum of areas under the x-axis. That is integral a to b f of x dx equal to positive areas minus negative areas. Properties of definite integral. All of the properties of an indefinite integrals can be extended into definite integrals. But there are some specific properties for definite integrals, such as if a equal to b, then the area under the curve is 0. That is integral a to a f of x dx equal to 0. If a and b exchange their position and the new definite integral is the negative of the previous integral, that is integral b to a f of x dx equal to minus integral a to b f of x dx. If y equal to c over the interval a to b, then integral a to b f of x dx equal to integral a to b c dx, which is equal to c into b minus a. The rectangle area. If f of x greater than or equal to 0 and it is continuous over the interval ab, and the interval can be divided into subintervals such that ax1, x1, x2, etc., xn minus 1, b. Then integral a to b f of x dx equal to integral a to x1 f of x dx plus integral x1 to x2 f of x dx plus etc. plus integral xn minus 1 to b f of x dx greater than or equal to 0. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. If f of x greater than or equal to g of x and both are continuous over the interval ab, then integral a to b f of x dx greater than or equal to integral a to b g of x dx. Results and formulas of definite integrals. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക, എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി is called the fundamental theorem of integral calculus. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എയും ബിയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത്. അതുപോലെ തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റർവെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. That is integral 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx ആയിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കണം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2a f of x dx equal to integral 0 to a f of x dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് 0 ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു എ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 2a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 2a എഫ് ഓഫ് 2a മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും.
അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2a f of x dx equal to ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of 2a minus x dx ആണ്. If f of 2a minus x equal to f of x, then integral 0 to 2a f of x dx equal to 2 into integral 0 to a f of x dx. അതുപോലെ if f of 2a minus x equal to minus f of x, then integral 0 to 2a f of x dx equal to 0. If f of x equal to f of a plus x, then integral 0 to n a f of x equal to n into integral 0 to a f of x dx. ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 log sin x dx equal to integral 0 to pi by 2 log cos x dx, which is equal to minus pi by 2 log 2, which is equal to pi by 2 log 1 by 2. അടുത്ത റിസൾട്ട് പറയുന്നത് if f of minus x equal to f of x, that is f of x is an even function. Even function ആണ് f of x equal to f of minus x ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ minus a to a f of x dx equal to 2 into ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx ആണ്. f എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ minus a to a f of x dx equal to 2 into ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx. സിമെട്രിക് ആണ്. മൈനസ് a to a യും 0 to a യും 0 to minus a യും ഫംഗ്ഷൻ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക് അബൌട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 0 to a ഇന്റഗ്രൽ 0 to a ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടിട്ട് അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. If f of minus x equal to minus f of x, that is f is an odd function, then integral minus a to a f of x dx is 0. If f is a periodic function with period p, that is f of x plus p equal to f of x, then for an integer n, integral a to a plus np f of x dx equal to n into integral a to b f of x dx. അടുത്തൊരു റിസൾട്ട് ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 f into sin x dx equal to integral 0 to pi by 2 f into cos x dx. അടുത്ത റിസൾട്ട് ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. അതുപോലെ integral a to b f of x dx equal to integral 0 to b minus a f of x plus a dx. ഈ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം റിസൾട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Leibniz integral rule. d by dx of integral u of x to p of x f of t dt equal to f of v of x into dv by dx minus f of u of x du by dx. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യലും ഇന്റഗ്രലും വരുമ്പോൾ ലെബ്നിസ് ഇന്റഗ്രൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവിടെ ലിമിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെബ്നിസ് ഇന്റഗ്രൽ റൂൾ തരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. The fundamental theorem of calculus.
The fundamental theorem of calculus asserts that there is a specific relation between the area under a curve and the indefinite integral of that curve. Another word, the value of the area under the continuous curve y equal to f of x in the interval AB can be calculated directly through the difference between two boundary values of any primitive function of f of x, that is f of b minus f of a. Mathematically, we can express this fundamental theorem as integral a to b f of x dx equal to f of b minus f of a, where f of x is any antiderivative or primitive function of f of x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 1 to 3 2 raised to x dx. അവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to x ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to x by log 2. എ raised to x ന്റെ ഫോർമുല അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് 3 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 6 by log 2. ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിന്റെ വാല്യൂയിൽ എക്സിന് 3 കൊടുക്കുക മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 1. Sorry. We often use the following notation for its simplicity, that is integral a to b f of x dx equal to f of x in the limit a to b, which is equal to capital F of b minus f of a. Evaluate the area between f of x equal to sin x and g of x equal to cos x in the interval 0 to pi by 2. We know that these functions cross each other. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സൈൻ എക്സിനെയും കോസ് എക്സിനെയും ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ക്രോസ് ചെയ്യും, interact ചെയ്യും. Some examples. We always need to find out which function is on the top and which is at the bottom in any subinterval. In this example, in the interval 0 to pi by 4, the curve g of x equal to cos x is on the top and f of x equal to sin x is at the bottom. But in the second interval, pi by 4 to pi by 2, it is in vice versa. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to pi by 4 cos x minus sin x into dx plus integral pi by 4 to pi by 2 sin x minus cos x dx. നമുക്കതിന്റെ വാല്യൂ 2 into root 2 minus 1 കിട്ടും. Improper integrals. In definite integral, integral a to b f of t dt, if the upper limit replaced with x, where x varies in the interval a to b, in this case, the area under the curve depends only on x. That is integral a to x f of t dt equal to capital F of x minus capital F of a, which is equal to g of x. If x varies, so the derivative of g of x with respect to x is integral a to x f of t dt all dash, which is equal to small f of x. If a or b goes to infinity, then we are dealing with improper integrals. Limit infinity പോവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ improper integral എന്ന് പറയുക. As infinity is not a number, it cannot be substituted for x. They must be defined as the limit of a proper definite integral, that is integral minus infinity to b f of x dx is equal to limit a tends to minus infinity integral a to b f of x dx, and integral a to infinity f of x dx equal to limit b tends to infinity integral a to b f of x dx. limits വരിക പറഞ്ഞാൽ x tends to infinity ആവുക.
ലിമിറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക പറഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് ഏതാണോ അത് 10 to ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 1 to ഇൻഫിനിറ്റി 5/x². അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ലിമിറ്റ് b ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ a to b 5/x² dx. നമുക്ക് 5/x² ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് -5/x within the limit 1 to b. നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് b ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി -5/b + 5 എന്ന് വരും. ബിക്ക് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ ഈ ടേം 0 ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ +5. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ്, ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ, ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ്, പിന്നെ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വാല്യുവേറ്റഡ് നോട്ട്സ് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.